اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین تحریک انصاف کی توشیخانہ کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے توشیخانہ کیس سے متعلق دائر 8 اپیلوں پر فیصلہ سنا دیا، جس میں توشیخانہ فوجداری کارروائی کا کیس قابل سماعت قرار دینے کا سیشن کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ سیشن کورٹ فریقین کو دوبارہ سن کر کیس کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کرے۔ ٹرائل کورٹ درخواست پر فیصلہ کرتے وقت پٹیشن میں اٹھائے گئے نکات کا بھی جواب دے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ بتا دی، کہا 9 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرتی جائیں گی۔ ارکان پارلیمنٹ کے احساس میں دیے گئے عشائیے سے خطاب کے دوران انہوں نے کہا کہ 15 ماہ میں تمام تنقید کے باوجود ریاست کو بچایا۔ آج ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر ملک کو بھنور سے نکالا۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں کا نگران سیٹ اپ کی تشکیل پر مزید مشاورت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں نگران سیٹ اپ کی تشکیل پر اتحادی جماعتوں کا اجلاس۔ مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو زرداری، اختر مینگل، شاہ حسین بگٹی، خالد مقبول صدیقی، اسلم بھوتانی اور محسن داور سمیت دیگر شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں نگران سیٹ اپ اور نگران وزیر اعظم کے لیے مختلف ناموں پر غور کیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اجلاس میں نگران وزیر اعظم کے لیے شاہد خاقان عباسی، حفیظ شیخ اور دیگر ناموں پر غور کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن محمد حمزہ کی ملاقات۔ ISPR اعلامیہ کے مطابق آرمی چیف کی GHQ میں محمد حمزہ خان سے ملاقات ہوئی، جس میں سپہ سالار نے نوجوان چیمپئن کو ملک کے لیے اعزاز لانے کا شاندار کامیابی پر مبارکباد دی۔ آرمی چیف نے کہا کہ آپ جیسے باصلاحیت نوجوان ہم سب کے قابل فخر ہیں۔ آپ کی عظیم کامیابی اس قوم کی عظیم صلاحیت کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوج ملک میں ینگ ٹیلنٹ کی حمایت جاری رکھے گی اور انہیں تعلیمی حصول کے ساتھ کھیلوں میں مکمل تعاون فراہم کرنے کا وعدہ پوری کرتی رہے گی۔ موجودہ حکومت 9 اگست کو ختم ہو جائے گی، مجھے خیریت نظر نہیں آ رہی، گڑبڑ ہوتی نظر آ رہی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور مشیر زراعت منصور بسان نے کہا کہ نگران حکومت کا کام الیکشن کرانا ہے، ان کو کوئی اور بھی ذمہ داری مل سکتی ہے، ہو سکتا ہے نگران سیٹ اپ فروری 2024 سے بھی آگے چلا جائے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین PTI عمران خان بھی مسائل میں ہے اور ملک بھی مسائل میں۔ سیکرٹ ایکٹ عوام کے مفاد میں نہیں، ایسا بل نہیں ہونا چاہیے جسے عوام متاثر ہو۔
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शहरियार अफरीदी के खिलाफ थाना न्यू टाउन में दर्ज केस की समाअत हुई। पुलिस ने उन्हें अदालत के सामने पेश किया, जहां अदालत ने शहरियार अफरीदी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। जज ने SSP ऑपरेशंस को शोकॉज नोटिस भी जारी किया। बादशाह शहरियार अफरीदी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। शहरियार अफरीदी को डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के 16 MP ऑर्डर के तहत दोबारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद शहरियार अफरीदी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। हथियार नहीं फेंकूंगा और कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा, अगर करूं तो समझे मेरा जमीर मर गया है। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि आज की वीडियो दुख और तकलीफ के आलम में बना रहा हूँ। शहबाज शरीफ को कहना चाहता हूँ, जुल्म इतना करे जितना बर्दाश्त कर सके। हम मर सकते हैं, इज्जत की मौत मरना पसंद करेंगे। असली और नस्ली बंदा हूँ, मुकाबले में दोस्तों का साथ नहीं छोड़ सकता। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा कि कल से 13 अगस्त की रात 10 बजे तक रोजाना की बुनियाद पर वीडियो पैगाम दूंगा और ट्वीट भी करूंगा। चट्टान की तरह खड़ा हूँ और कब्र की दीवारों तक दोस्ती निभाता हूँ। मुल्क भर में आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। ये दिन बहादुरी की दास्तानें रकम करने वाले शहीद कमांडेंट FC सपूत गयूर की शहादत से मंसूब किया गया है। FC कमांडेंट समेत फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 300 से ज्यादा अफसरान और अहलकारों ने दहशतगर्दी के खिलाफ चंद अपनी जानों के नजराने पेश किए। मकबूजा कश्मीर में हवस परस्त भारतीय जमहूरियत का सबसे बड़ा शिकार कश्मीरी खवातीन। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1989 से 2020 तक 11,224 कश्मीरी खवातीन भारतीय फौज के हाथों जिनसी ज्यादती का शिकार हो चुकी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज इज्तिमाई ज्यादती को खौफ फैलाने और इज्तिमाई सजा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरी खवातीन के खिलाफ जिनसी ज्यादती की शरह दुनिया में सबसे ज्यादा है। अदाकारा रमशा खान ने इंडस्ट्री छोड़ने के हवाले से गर्दिश करती खबरों पर खामोशी तोड़ दी। इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए अदाकारा रमशा खान ने शोबिस इंडस्ट्री छोड़ने से मुताल्लिक तमाम खबरों की तरदीद करते हुए उन्हें बेबुनियाद करार दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल खबरों पर कान न भरने की दरख्वास्त करते हुए कहा, बराह करम सोशल मीडिया पर जो देखे इस पर यकीन न करें। और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 7 अगस्त तक मानसून की बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक सूबे के दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल बरकरार है। DG PDMA ने मुतल्लिका इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हदायत कर दी है।
अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मर्ज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद नाजरीन। सबसे पहले आपको आगाह करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख बता दी है। कहा 9 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी। अरकान पार्लियामेंट के एहसास में दिए गए अशाइये से खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि 15 माह में तमाम तनकीद के बावजूद रियासत को बचाया। आज हमारा ज़मीर मुतमईन है कि हमने सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को भंवर से निकाला, मुश्किल वक्त में हुकूमत संभाली, हर तरफ खतरात थे। उन्होंने कहा कि आइंदा चंद रोज में हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी। कोशिश है कि सबके लिए काबिल कबूल निगरान सेटअप तश्कील दिया जाए। इसी हवाले से वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि इत्तेहादी हुकूमत के ताउन से हर मुश्किल पर काबू पाया। IMF से मुआहिदा आसान नहीं था, यह पुलसरात पर अबूर करने जैसा था। हुकूमत और इत्तेहादी जमातों ने निगरान सेटअप की तश्कील पर मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में निगरान सेटअप की तश्कील पर इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी, अख्तर मेंगल, शाहजैन नुक्ती, खालिद मकबूल सदीकी, असलम भूतानी और मोहसिन दावर समेत दीगर शरीक हुए। जराये के मुताबिक इजलास में निगरान सेटअप और निगरान वज़ीर आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया गया। जराये का कहना है कि इजलास में निगरान वज़ीर आज़म के लिए शाहिद खाका नवासी, हफीज शेख और दीगर नामों पर गौर किया गया, जिसके बाद इत्तेहादी जमातों ने इस हवाले से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला किया। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी रहनुमाओं से गुफ्तगू करते हुए कहना था, कौमी असम्बली तोड़ने की समरी 9 अगस्त को सदर को भेज देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था, निगरान वज़ीर आज़म के नाम के लिए कल से मुशावरत होगी, जो आइंदा 2 से 3 रोज में मुशावरत मुकम्मल कर लेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक ने तोशाखाना केस से मुतल्लिक दायर 8 अपीलों पर फैसला सुना दिया है, जिसमें तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस काबिल समात करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सेशन कोर्ट फरीकैन को दोबारा सुनकर केस के काबिल समात होने का फैसला करे। ट्रायल कोर्ट दरख्वास्त पर फैसला करते वक्त पटिशन में उठाए गए निकात का भी जवाब देंगे। इसके अलावा अदालत ने तोशाखाना केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की चेयरमैन PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और कहा कि आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं कि सिर्फ ठोस वजूहात और शवाहिद पर केस ट्रांसफर किया जाए, जबकि अदालत ने गवाहों की फहरिस्त मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एडिशनल सेशन जज हिमायत दिलावर की तोशाखाना केस की समाअत करेंगे। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार के वकील के मुताबिक केस हतमी दलाइल के लिए मुकर्रर है। दरख्वास्त गुजार यकीनी बनाए कि ट्रायल कोर्ट जब भी हतमी दलाइल तलब करे वो दलाइल दे। अदालत ने अपने तहरीरी फैसले में लिखा कि जज को सोशल मीडिया पर मुबैना पोस्ट के इल्जाम पर केस से अलहदा होने का कहा गया। जज पर तासुब दायर किया गया है कि ट्रांसफर करने की दरख्वास्त दी गई, जो ट्रायल कोर्ट ने मुस्तरद की। एडिशनल सेशन जज हिमायत दिलावर ने खुद से मुंसलिक सोशल मीडिया पोस्ट से इनकार किया। तमाम अफराद से इंक्वायरी की जाए जिन्होंने जज से मुतल्लिका पोस्टर बगैर तस्दीक जज को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल की है। £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन PTI को कल दोबारा तलब कर लिया गया। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI की तलबी का समन फिर जारी कर दिया है। चेयरमैन PTI को बतौर मुलजिम कल 11:30 बजे नैब रावलपिंडी के दफ्तर पेश होने का हुक्म दिया गया। चेयरमैन PTI को अलकादिर ट्रस्ट से मुतल्लिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत की गई। आपको एक बार फिर आगाह करें कि £190 मिलियन स्कैंडल में चेयरमैन PTI को कल दोबारा तलब किया गया है। नैब रावलपिंडी ने चेयरमैन PTI की तलबी का समन फिर जारी कर दिया है।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन मोहम्मद हमजा से मुलाकात की। आईएसपीआर की जानिब से जारी अलामिया के मुताबिक आर्मी चीफ की जीएचक्यू में मोहम्मद हमजा खान से मुलाकात, जिसमें सिपा सलार ने नौजवान चैंपियन को मुल्क के लिए एहसास लाने का शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। आर्मी चीफ ने कहा कि आप जैसे बासलाहियत नौजवान हम सब के काबिल फख्र हैं। आपकी अजीम कामयाबी इस कौम की अजीम सलाहियत को भी उजागर करती है। उन्होंने कहा कि फौज मुल्क में यंग टैलेंट की हमायत जारी रखेगी और उन्हें तालीमी हसूल के साथ खेलों में मुकम्मल ताउन फराहम करने का वादा पूरा करती रहेगी। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि हमारे नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है और तवज्जो, लगन और मेहनत के साथ ऐसा कुछ नहीं जो पाकिस्तान हासिल नहीं कर सकता। अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद रावलपिंडी में हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा और आला अस्करी और सिविल हुकाम ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक टेक्नोलॉजी पार्क एक कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मनसूबे के तौर पर मुल्क के लिए कसीर जहती फ़वाइद हासिल करेगा। मनसूबा पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। इस मंसूबे से आने वाली नस्लों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया होगा और पाकिस्तान की खुद इंसारी के सफर में भी ये मंसूबा अहम संग मील साबित होगा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज कायम करेगा। मजीद बड़ा ये मंसूबा एविएशन, स्पेस और साइबर के मैदानों में जरूरी अनासर का एक इको सिस्टम फराहम करेगा। सदरा पाक फजाइया के अंतर काविशों और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ताउन से यह मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में शहरियार अफरीदी के खिलाफ थाना न्यू टाउन में दर्ज केस की समाअत हुई। पुलिस ने उन्हें अदालत के सामने पेश किया, जहां अदालत ने शहरियार अफरीदी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। जज ने एसएसपी ऑपरेशन को शोकॉज नोटिस भी जारी किया। बादिजा शहरियार अफरीदी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रिहा होते ही गिरफ्तार कर लिया गया है। शहरियार अफरीदी को डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के 16 एमपीओ ऑर्डर के तहत दोबारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद शहरियार अफरीदी को अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। बिल्कुल नाजरीन, आपको इस खबर से एक बार फिर अपडेट करें कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में शहरियार अफरीदी के खिलाफ थाना न्यू टाउन में दर्ज केस की समाअत हुई। पुलिस ने उन्हें अदालत के सामने पेश किया, जहां अदालत ने शहरियार अफरीदी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया था। इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी दोबारा इक़्तिदार में आएगी। हर इदारे का किरदार आईनी में तय है। अदलिया अपना रोल अदा कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 14 साल की मासूम बच्ची रिजवाना को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बेईमाना तशद्दुद का शिकार बच्ची को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। मासूम नाबालिग बच्ची पर तशद्दुद का सोमोटो नोटिस लिया जाना चाहिए। आला अदलिया से अपील है, मासूम बच्ची को इंसाफ दिया जाए। चेयरमैन पीटीआई भी कानून से क्यों बालातर है? चेयरमैन पीटीआई को आज भी लाडले के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा रिस्क हमारी पुलिस जो है रोजाना की बुनियाद पर अपनी जान हथेली पर रखकर, जो कि ट्रैफिक सिग्नल पे भी खड़े होते हैं, जो कि मस्जिदों के बाहर खड़े होते हैं, जो कि आपकी हमारी सिक्योरिटी पे ड्यूटियां दे रहे होते हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर बैठे होते हैं। हम उन पर बहुत तनकीद हम करते हैं पुलिस पर अपनी, लेकिन जो सबसे मुश्किल काम हमारी पुलिस रोजाना की बुनियाद पर कर रही है, हम सबको आज के दिन उन तमाम पुलिस के शोधा को न सिर्फ याद रखना चाहिए, लेकिन उनको खराज तहसीन पेश करना चाहिए और अपनी उस पुलिस को यह पैगाम देना चाहिए कि हम अपने पूरी कौम अपनी पुलिस के साथ, अपनी रेंजर्स के साथ, अपनी आर्मी के साथ, अपनी एफसी के साथ, अपनी नेवी के साथ, अपने एयरफोर्स के साथ, अपने तमाम उन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ जो जवान
آپ کے اور ہمارے لیے اپنی قیمتی جان، چاہے وہ سرحدوں پر کھڑے ہوں وہاں سے ہماری حفاظت کریں، یا ہمارے ملک کے اندر مسجدوں کے باہر، سرکاری دفاتر کے باہر، اسکولوں کے باہر جو پولیس والے بھائی وہاں پہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں، ہمیں ان کو عزت بھی کرنی چاہیے اور ان کو جو ہے خراج تحسین بھی پیش کرنا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں، سندھ کے لوگوں سے ووٹوں پہ منتخب ہو کر وہ گئے ہیں، تو ضرور وہ جو بھی سندھ اور پاکستان کے مفاد میں ہوگا وہ کام کریں گے۔ اور ابھی ایک چیز نہ میرے سامنے نہ آپ کے سامنے، ابھی ہم پھر مفروضوں میں بات کریں تو وزیر اعلیٰ صاحب کو کل جانے دیں، وہ ڈیفینیٹلی وہ دیکھیں گے کہ کیا ان کے سامنے ریزلٹ شیئر ہوتی ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہی وہاں پہ بتا سکیں گے۔ ابھی ہم بیٹھ کر مفروضوں پہ صرف اف اینڈ بٹس پہ اگر کوئی بات کریں تو میرے خیال سے وہ چیز لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ بات کہیں حد تک ٹھیک ہے کہ کچھ جگہوں پہ امپلیمنٹیشن میں تھوڑی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن ایک قانون کا موجود ہونا، اسمبلیوں کا کام کیا ہے؟ جو اسمبلی ممبر ووٹ لے کر آتا ہے اس کا کام ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے قانون سازی کرنا۔ ہمارے پاس آپ کی جرنلسٹ سیفٹی کے بلز بھی اسی اسمبلی نے پاس کیے، ہمارے پاس چائلڈ لیبر پہ، خواتین کو امپاورمنٹ کرنے پہ بل بھی سندھ اسمبلی نے پاس کیے، ہمارے پاس بہت ہی امپورٹنٹ قانون سازیاں کی گئی ہیں، اور اس میں میں سمجھتا ہوں 90% پہ عمل درآمد ہوا ہے۔ اگر کہیں 5-10% رہ گئے ہیں تو ڈیفینیٹلی حکومت کا کام ہے اور ان اداروں کا کام ہے کہ جو قانون سازی کی جائے، جو قانون بنائے جائیں، اس پہ منومن عمل کیا جائے تاکہ لوگوں کو اس کے ثمرات دیے جائیں۔ آپ کے اسٹوڈنٹس یونینز پہ پابندی بھی جو ہے وہ اسی اسمبلی نے جو ہے اس پہ بل پاس کیا، تو الحمدللہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں ان کو بھی یہ حکومت جو ہے وہ اولین ترجیح سے۔ یہ کارون جھر کا میں ایم پی رہ چکا ہوں، کارون جھر کا یہ ایم پی میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، سمرو صاحب، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پیپلز پارٹی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کارون جھر جبل کو کوئی نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، اس کی حفاظت کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ہاں جن لوگوں کو اور کوئی مدعا ملے گا نہیں تو وہ سیاست کرنے کے لیے کوئی کہاں پہنچائے۔ چلو اسی بہانے سے کچھ صاحبان کارون جھر جبل گھوم کے آ گئے، ٹھیک ہے، وہاں کہیں کھانا کھایا ہوگا کسی ہوٹل میں، کوئی انہوں نے چائے وائے پی ہوگی، تو اچھا ہے کارون جھر کے لوگوں کے لیے کوئی اور اچھے مواقع ملے۔ اسی طرح یہ مستقل طور پہ جائیں، یہ صرف سیاست چمکانے کے لیے پارٹیاں وہاں نہ جائیں، مستقل طور پہ کارون جھر جائے۔ کارون جھر جو ہے وہ سندھ کا۔ وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ محکمہ موسمیات کی بنیادی سروسز کو اسپیشل سروسز کی طرف منتقل کر رہے ہیں۔ $40 ملین کی گرانٹ بحال ہو گئی، نئی تقرریاں میرٹ پر ہوئیں۔ محکمہ موسمیات نے پروموشنز کا چینل ریگولرائز کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ موسمیات اب اپنا ریونیو پیدا کرے گا۔ نئے سسٹم سے کسانوں کو موسمی تبدیلیوں کے بارے میں معلومات ملیں گی۔ کسانوں کے لیے اپلیکیشن بھی لانچ کی گئی ہے۔ ڈیجیٹل فورکاسٹ، کلائمیٹ ڈیٹا اور کسٹمر کی ضرورت کے مطابق مختلف ویدر پروڈکٹس موجود ہوں گی۔ اس قدم سے پی ایم ڈی کا ریونیو تاریخ میں پہلی بار یہ ریونیو کمائیں گے، بڑھنا تو اور زیادہ کمائیں گے، اور یہ محکمہ بجٹ پہ بوجھ بنے بغیر سیلف ریلائنس کی طرف جائے گا اور ساتھ ہی ان کی سروسز میں نکھار آئے گا۔ آج جو ہم نے ابھی یہ اپلیکیشن لانچ ہو رہی ہے وہ کسان بھائیوں کی ضروریات کے لیے ہے، جو یہ لانچ کرنے اب جا رہے ہیں، اور کسان اپنے کھیت کی کسی بھی لوکیشن پہ کہ اس کی لوکیشن کو سیو کر کے اپنے ایریے میں اور اپنے جہاں اس نے کھیتی باڑی کرنی ہے آنے والے موسم کے حالات کو ان ایڈوانس جان سکے گا۔ فی الحال یہ اپلیکیشن اردو اور انگریزی میں ہے، ہمارا کسان انگریزی تو شاید 1% بھی نہیں جانتا۔ انہیں جو علاقائی زبانیں ہیں اس میں بھی اس کو لے کے جانا ہے، ٹرانسمٹ کرنا ہے، اس کی طرف یہ اپنا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ تو میں اس موقع پہ جبکہ کسان بھائیوں کی مدد کے لیے کسان ایپ لانچ کرنے جا رہا ہے پی ایم ڈی، میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یا جنید صاحب موجود ہیں جن کی کمپنی کے ساتھ انہوں نے اشتراک کیا ہے، کیا نام ہے آپ کی کمپنی کا؟ ویدر والے۔ یہ 4 کمپنیوں کا کنسورشیم ہے۔ میرے پچھلے وزٹ میں ان سے میری ملاقات ہوئی تھی، بڑی انہوں نے تسلی بخش پریزنٹیشن دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے کولیبریشن سے بہترین نتائج آئیں گے
اور جو کام پبلک سیکٹر نہیں کر سکتا یا نہیں کر پا رہا یا کیپیسٹی کی پرابلم ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر سے اس کو گیپ کو یہ فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ اگلے چند ماہ کے بعد جو آپ کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے یہ اس کا نقشہ اور اس کی حالت بدل گئی ہے. اور جب اگلا سال آئے گا تو آپ اچھی سروس بھی دے رہے ہوں گے, زیادہ بہتر سروس, اور آپ کچھ پیسے بھی کما رہے ہوں گے تاکہ اپنے بوجھ کو آپ اٹھا سکیں. مگر یہ مجھے کہنے کی اجازت ضرور دیں کہ قسم پرسی کے عالم میں بھی جو پریڈکشنز کرتا ہے میٹ ڈپارٹمنٹ, وہ پریڈکشنز 99% جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے. اور یہ پھر ریاستی اداروں کا کام ہے کہ ان کو سنجیدگی سے لیں. یہ اپنا جو فرض ہے یہ سر انجام دیتے رہتے ہیں تندہی کے ساتھ اور مستعدی کے ساتھ. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب پروفیشنلز کا, اور آپ کا بھی, اور جو احباب آپ کے دوست ساتھی یہاں موجود نہیں ہیں یا جو سن رہے ہیں ہماری بات کو, کہ اب آپ ایک لاوارث محکمہ نہیں ہیں, آپ کو ایک اونرشپ ملی ہے. میں توقع کرتا ہوں کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی اور جو بھی صاحب کیئر ٹیکر منسٹر ہوں گے وہ اس انیشیٹو کو لے کے آگے بڑھیں گے, اور ان کے بعد جب نئی منتخب حکومت آئے گی تو وہ آپ کو ایک نئے عزم سے لے کے آگے چلے گی. ہمارا کام تھا یہ جو ڈی ٹریک تھا سارا سلسلہ, اس کو ٹریک پہ ڈال دیا, اب اس کو آگے لے کے چلنا آنے والی حکومتوں کا اور آپ کا کام ہے. مگر میں آپ کو یہ ضرور نصیحت کروں گا, آپ چند دن رہ گئے ہیں, کہ آپ اپنے عزم میں کمی نہ آنے دیں اور کانفیڈنس کے ساتھ آپ اپنا کام کریں. پاکستان پائندہ باد. بہت شکریہ. موجودہ حکومت بدھ کو ختم ہو جائے گی, مجھے خیریت نظر نہیں آ رہی, گڑبڑ ہوتی نظر آ رہی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور مشیر زراعت منظور وسان نے کہا کہ نگران حکومت کا کام الیکشن کرانا ہے, ان کو کوئی اور بھی ذمہ داری مل سکتی ہے. منظور وسان نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کہ نگران سیٹ اپ فروری 2024 سے بھی آگے چلا جائے. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان بھی مسائل میں ہیں اور ملک بھی مسائل میں ہے. سیکرٹ ایکٹ عوام کے مفاد میں نہیں ہے, ایسا بل نہیں ہونا چاہیے جس سے عوام متاثر ہو. منظور وسان نے کہا کہ پاکستان کے لیے خواب اچھا ہے, باقی عوام کے لیے بہتر نظر نہیں آ رہا. سندھ اور پنجاب کے دیگر پارٹیوں کے لوگ پی 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 میں آئیں گے, جی ڈی اے ٹوٹ چکی ہے. وفاقی حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کل طلب کرنے کا فیصلہ کر لیا, جس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج اور رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا. وزیر اعظم کی زیر صدارت مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس کل طلب کر لیا گیا, جس میں وزرائے اعلیٰ, شماریہ ڈویژن کے حکام اور دیگر ارکان شرکت کریں گے. مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس میں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج اور رپورٹ کا جائزہ لیا جائے گا, جبکہ صوبائی حکومتیں ڈیجیٹل مردم شماری کے نتائج پر اپنا اپنا موقف پیش کریں گی. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. پھینکوں گا اور کبھی پریس کانفرنس نہیں کروں گا, اگر کروں تو سمجھے میرا ضمیر مر گیا. سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ آج کی ویڈیو دکھ اور تکلیف کے عالم میں بنا رہا ہوں. راشد شفیق کی والدہ کا کل انتقال ہوا. میرے گھر میں رات کے 2 ریڈ کیے گئے, میرے 2 ملازمین کو لے جا کر نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا. انہوں نے کہا کہ شہباز کو کہنا چاہتا ہوں ظلم اتنا کریں جتنا برداشت کر سکے. ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا گیا. یہ دن بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے شہید کمانڈنٹ ایف سی صفور فیور کی شہادت سے منسوب کیا گیا ہے. ایف سی کمانڈنٹ سمیت فرنٹیئر کانسٹیبلری کے 300 سے زائد افسران اور اہلکاروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آئی جی سندھ غلام نبی میمن کا کہنا تھا کہ سندھ پولیس کے افسران اور جوانوں کی قربانیاں بھی ناقابل فراموش ہیں.
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल को खत लिख दिया। कहा, मेरे खिलाफ फजूल और गैर संजीदा शिकायत दर्ज की गई। ये शिकायत अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी एक मुहिम का हिस्सा है। जस्टिस मुजाहिर अली नकवी ने खत में कहा कि मुझ पर गोशवारों में जायदाद की कम कीमत दिखाने का इल्जाम लगाया गया। रूल्स के मुताबिक जज के खिलाफ शिकायत चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को दी जाती है। कौंसिल सरबराह शिकायत का जायजा लेने और राय देने के लिए कौंसिल मेंबर को भेजेगा। कौमी इंसदाद, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की रोकथाम के लिए काउंटर फाइनेंसिंग अथॉरिटी क़याम का बिल सेनेट से मंजूर कर लिया गया। बिल पर सेनेट में वोटिंग हुई तो बिल के खिलाफ 9 और हक में 28 वोट आए। रजा रुबानी, ताहिर वजनजो, कामरान मुर्तजा बिल मंजूरी के हक में खड़े नहीं हुए। बिल फौरी मंजूर किए जाने की पीटीआई और जमात इस्लामी की तरफ से मुखालिफत आई। बिल पेश करते हुए हिना रुबानी खैर ने कहा कि बिल कौमी असम्बली से मंजूर होकर आया है। ज्यादती की मुतासरा कश्मीरी खवातीन 75 सालों से इंसाफ की मुंतज़िर। मकबूजा कश्मीर में हवस परस्त भारतीय जमहूरियत का सबसे बड़ा शिकार कश्मीरी खवातीन है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 1989 से 2020 तक 11,224 कश्मीरी खवातीन भारतीय फौज के हाथों जिनसी ज्यादती का शिकार हुई। सिर्फ 1992 में 882 कश्मीरी खवातीन इज्तिमाई ज्यादती का शिकार हुई। 1994 की ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज इज्तिमाई ज्यादती को खौफ फैलाने और इज्तिमाई सजा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख के खिलाफ वोट देने पर पीटीआई ने 9 अरकान सिंध असम्बली को बुनियादी पार्टी रुकनीत मुअत्तल कर दी। शोकॉज नोटिस का तसल्ली बख्श जवाब न देने पर बुनियादी रुकनीत मुअत्तल की गई। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिस जारी कर दिए। अब्बास जाफरी की बुनियादी पार्टी रुकनीत पहले ही खत्म की जा चुकी है। दीगर अरकान में राबिया असफर, बिलाल गफार, आमिर अमारी, डॉक्टर संजय अली अजीज शामिल हैं। डॉक्टर आमिर शाह, देवान सच आनंद, करीम बख्श गबोल की रुकनीत भी मुअत्तल कर दी गई। शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मिशन। निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ज़ेर एहतमाम शाहजरा टीचिंग अस्पताल में कार्डियक फिल्टर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर तस्कीन, एमएस शाहजरा अस्पताल डॉक्टर सुहेल राना, डॉक्टर फैजान और प्रोफेसर डॉक्टर बल्कीस शबीर ने शिरकत की। वज़ीर सेहत का कहना था कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए क्लिनिक का इफ्तिताह किया गया। दीगर शहरियों से आने वाले दिल के मरीजों को अब शाहतरा में पीआईसी वाली सहूलियात मुयस्सर आएंगी। वेलकम बैक। शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मिशन। निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम ने इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के ज़ेर एहतमाम शाहजरा टीचिंग अस्पताल में कार्डियक फिल्टर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, डॉक्टर कामरान, डॉक्टर तस्कीन, एमएस शाहजरा अस्पताल डॉक्टर सुहेल राना, डॉक्टर फैजान और प्रोफेसर डॉक्टर बल्कीस शबीर ने शिरकत की। वज़ीर सेहत का कहना था कि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की खसूसी हिदायत पर शहरियों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए क्लिनिक का इफ्तिताह किया गया है। तलबा इखलाकी तौर पर तबाह हो चुके हैं। यूएटी और दीगर तालीमी इदारों में भी फहाशी और मनशियात फरोशी आम है। तहरीक इस्लाह तालीम ट्रस्ट के सदर प्रोफेसर डॉक्टर अमीन और दीगर ओहदेदारों की इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर वीडियो स्कैंडल के तनाजुर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं कामरान अली की रिपोर्ट में।
नाजरीन आगे बढ़ते चलें और आपको बताएं कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन एहसन रमजान सूबाई वजीर खेल वहाब रियाज को देखकर जज्बाती हो गए। भीगी आंखों के साथ सूबाई वजीर के गले लग गए। ऐसा क्या हुआ कि एहसन की आंखों में आंसू आ गए? जानते हैं अजमल जट से, जो कि इस वक्त एहसन रमजान के साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा अजमल। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रमज़ान के राइश का पर, जो कि वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं, स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियन भी हैं। इनसे जानते हैं जो 2 रोज़ कबल इनके साथ वाक़या पेश आया, एक नागवार वाक़या था जो इनके साथ पेश आया। असल भाई बताइएगा कि कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया जिससे जो मिनिस्टर स्पोर्ट्स अभी आपके घर आए थे, आपकी आंखें नम हो गई और आपके आंसू भी ना संभाले गए? कौन सा ऐसा वाक़या आपके साथ पेश आया था? देखिए, सबको पता है कि जैसे मुझे स्नूकर क्लब से लेके गए थे और जाके हवालात में बंद कर दिया गया था, तो इस चीज़ से मैं काफ़ी मायूस था। लेकिन वहाँ भाई आए थे, सीसीपीओ सर आए थे, तो उन्होंने काफ़ी मुझे इस चीज़ के बारे में कहा कि हम आपकी हौसला अफजाई के लिए आए हैं, तो जिन्होंने ये जो भी टीम है हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। अभी जब आए थे कमिश्नर साहब, उन्होंने कहा कि हम एक टीम तश्कील देंगे, पर उसमें आपने डिमांड भी की कि मुझे जो है वो टाइमिंग जो है वो एक्स्ट्रा दी जाए, जबकि वाज़ेह ऑर्डर हैं कि 10 बजे तक जो है हर चीज़ क्लोज़ कर दी जाएगी। ओबियसली आप एक इंटरनेशनल चैम्पियन भी हैं, इस हवाले से बताइएगा कि क्या आपके डिमांड क्या है और क्या होना चाहिए इन फ्यूचरली आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी एकेडमी के लिए? मेरी डिमांड यही है कि 10 बजे क्लब बंद नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर वो कोई गलत जगह है तो उसे चाहे शाम को 5 बजे बंद कर दें, ठीक है। मेरा कसूर बताएं कि मुझे किसी भी तरह से कोई ऐसी इन्होंने मुझे पजीराई दी है कि जहाँ से मैं अपने घर बैठ कर अपना पेट पाल सकूँ, अपनी गेम को आगे लेके जाऊँ। मेरे पास तो गवर्नमेंट की कोई जॉब भी नहीं है जो डिपार्टमेंट प्लेयर के लिए होते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं अपने ओन पे कुछ करना चाह रहा हूँ तो मुझे करने दें। एहसन तो भाई, आप एक अच्छा काम कर रहा हूँ, कुछ गलत भी नहीं है। एक स्नूकर अकेडमी बनाई है कि जैसे मैं यहाँ से ऊपर आया हूँ, तो आने वाला भी कोई ना किसी को तो रास्ता ये मिलेगा, इस प्लेटफॉर्म से कोई प्लेयर आगे जाए। मिनिस्टर स्पोर्ट्स अभी आपके घर आए थे, आपने कहा कि मेरे पास अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। क्या इन फ्यूचरली आपको कोई एतमाद उन्होंने दिलवाया कि इन फ्यूचरली, जैसे वहाब रियाज साहब आए थे मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं, उन्होंने बोला कि हम आपके लिए कोई ऐसा इक़दाम करते हैं, कोई ऐसा जो है प्लेटफॉर्म आपके लिए रेडी करते हैं जो आपका ज़रिया माश का जो है वो बाइस बने? देखिए, वादा तो मेरे साथ पहले भी कुछ किए गए थे, तो जो अभी तक तो पूरे नहीं हुए। तो अगर इन्होंने वादा किया है तो देखते हैं अब कि ये वादा कितना वफा होता है। अगर ये मेरी मतलब टाइमिंग का उन्होंने कहा है कि आपका हम आगे बात करते हैं, तो इंशाल्लाह उसको हम आपको ज़रूर लेके चलेंगे। अगर स्पोर्ट्स वहाँ भाई भी थे, तो अगर ये हमें कहते हैं तो हम कोई ना कोई इसकी फ़ाइल बना के आपके लिए ज़रूर इसके लिए कुछ करेंगे। जी, एहसन रमज़ान का कहना था कि मेरी गवर्नमेंट से अपील है कोई ऐसे जो है वो ऐसा इक़दाम किए जाएं ताकि मैं अपना ज़रिया माश जो है वो कमा सकूं, क्योंकि मैं जॉबलेस हूं, इस टाइम मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ताकि इन फ्यूचरली जो है मैं कुछ कर सकूं, अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। और जो दोस्त मेरे साथ इस वक्त एकेडमी में मेरे साथ जो है वो मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं, वो भी एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए अपना नाम रोशन कर सकें। माहौलियाती पाकीज़गी के लिए स्टेट के साथ सोसाइटी भी अपना किरदार अदा करे। डेंगी के तदारुक के लिए हुकूमत मुस्तैद और महराब व मेंबर सरगर्म अमल है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ पंजाब डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी का इजलास से खिताब। कहा कि उलमा दिफाए वतन के तकाज़ों से आगाह हैं और इस्तेकाम पाकिस्तान के हवाले से अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वबाई अमराज से छुटकारे के लिए तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा बारिश के मौसम में डेंगू के खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर घरों, दुकानात और पार्ट्स की चेकिंग का अहतमाम करते हुए रूम कूलर्स, आराइशी गमलों, गाड़ियों के खराब टायर्स, पार्क्स या छतों पर किसी भी बर्तन वगैरह में पानी खड़ा न होना दिया जाए। सूबाई वज़ीर ज़राअत एस.एम. तनवीर की ज़ेर सदारत लाहौर में 48वीं पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड का इजलास। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू, चीफ एग्जीक्यूटिव पार्व डॉक्टर आबिद महमूद, वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान डॉक्टर आसिफ अली और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। मज़ीद जानेंगे साकिब भट्ट की रिपोर्ट में।
وزیر زراعت صنعت و توانائی ایس ایم تنویر کی زیر صدارت لاہور میں 48واں پنجاب ایگریکلچر ریسرچ بورڈ کے اجلاس کا انعقاد ہوا۔ اجلاس میں سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی صحب، چیف ایگزیکٹو پارب ڈاکٹر عابد محمود، وائس چانسلر ایم این ایس زدی یونیورسٹی ملتان ڈاکٹر آصف علی اور دیگر ممبران نے شرکت کی۔ اجلاس میں صوبائی وزیر زراعت پنجاب ایس ایم تنویر نے 90 کروڑ روپے کے زراعت، لائف سٹاک و دیگر شعبوں کے 39 منصوبہ جات کی منظوری دی۔ اس موقع پر صوبائی وزیر زراعت پنجاب ایس ایم تنویر نے کہا کہ زرعی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی ان منصوبہ جات سے براہ راست وابستہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جدید ریسرچ کے ثمرات کاشتکاروں کی دہلیز تک پہنچائے جائیں۔ اس موقع پر سیکرٹری زراعت افتخار علی صحب نے مارکیٹ ڈیمانڈ ڈریون منصوبوں کو ترجیح دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ کاشتکاروں کی پیداواری لاگت میں کمی کے لیے فیصلوں کی ایسی نئی اقسام دریافت کی جائیں جو موسمیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات کے باوجود زیادہ پیداوار ادارے اور پیداوار دے سکیں۔ کیمرہ مین نواز کے ساتھ محمد ثاقب بٹ، کوہ نور نیوز، لاہور۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے عطائیوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران بے ضبطیوں پر 2 مراکز صحت سیل کر دیے۔ ترجمان اسلام آباد ہیلتھ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ 3 ہفتوں کے دوران 45 مراکز صحت کا معائنہ کیا گیا۔ نعمت شاہ اور بلال کلینک کو اہل طبی عملے کی عدم موجودگی، صفائی کے ناقص انتظامات، رجسٹریشن نہ کروانے پر سیل کیا گیا۔ ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے مختلف طبی عدم تعمیل پر 2 مراکز صحت کی خدمات معطل کر دی ہیں۔ دی ہسپتال، سیف میڈیکل سینٹر اینڈ ڈائگنوسٹک کو معطل کر دیا گیا ہے۔ 29 ہیلتھ مراکز نوٹس بھیجے گئے۔ 7 ہیلتھ مراکز معائنہ ٹیموں کے چھاپے کے دوران بند کیے گئے۔ 5 ہیلتھ کیئر مراکز کے رجسٹریشن اور معطلی کو منسوخ کرنے کے لیے سفارش کی گئی۔ ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے انسپیکشن ٹیموں نے معروف انٹرنیشنل ہسپتال کے بلڈ بینک، مکس ہیلتھ اسپتال اور پاکستان بیت المال تھیلیسیمیا سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ جی ناظرین، آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے عطائیوں کے خلاف کارروائیوں کے دوران بے ضابطگیوں پر 2 مراکز صحت سیل کر دیے۔ ترجمان اسلام آباد ہیلتھ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ 3 ہفتوں کے دوران 45 مراکز صحت کا معائنہ کیا گیا۔ نعمت شاہ اور بلال کلینک کو اہل طبی عملے کی موجودگی اور عدم موجودگی اور صفائی کے ناقص انتظامات اور رجسٹریشن نہ کروانے پر سیل کیا گیا۔ ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی نے مختلف طبی عدم تعمیل پر 2 مراکز صحت کی خدمات کو معطل کر دیا ہے۔ محکمہ ماحولیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر ناظم ایاز کی اپنی ٹیم کے ہمراہ پائپ پلانٹ پر رات گئے دبنگ کارروائی، 5 لاکھ جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں عثمان مغل سے، جو کہ اس وقت ڈی او لاہور کے ہمراہ موجود ہیں۔ جی عثمان، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں رنگ روڈ لاہور، جو بینی روڈ بھی کہلاتا ہے، اور یہاں پر محکمہ ماحولیات کی طرف سے ایک دبنگ ایکشن کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ ڈی او لاہور بھی موجود ہے اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس وقت جو کارروائی کی جا رہی ہے یہ کس بنیاد پر کی جا رہی ہے اور ان کا کیا پرپز ہے۔ اچھا بتائیے گا ناظم صاحب کہ یہ جو پائرولیس پلانٹ ہے، انہوں نے تمام فیکٹری یونٹ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور فضائی آلودگی میں سب سے زیادہ یہی اپنا کردار ادا کرے۔ کیا کہیں گے آج اس والے سے؟ دیکھیں، ہمارے لاہور میں جو اسموک کا مسئلہ پیش آ رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جتنی اسٹیل ملز ہیں وہ کاربن پاؤڈر استعمال کرتے ہیں یا کاربن آئل استعمال کرتے ہیں یا پائرو آئل جسے کہتے ہیں۔ یہ ہمارے نسلوں کا دشمن ہے، یہ ہمارے ماحول کا دشمن ہے۔ تو تمام انڈسٹری جہاں سے لیتے ہیں وہ سورس یہ ہے۔ ٹھیک ہے، جتنی انڈسٹری کے پاس جو پائرو آئل یا پائرو کاربن پاؤڈر آ رہا ہے، اس کا جو بنیادی سورس ہے جو پائرو پلانٹس ہیں، وہ یہ رات کے ٹائم چلاتے ہیں۔ دن کے ٹائم جب بھی ہم یہاں پہ انسپیکشن کی ہے جو بند پائے گئے ہیں، تو آج ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم رات کے ٹائم یہاں پہ چھاپا ماریں گے، دیکھیں گے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا۔ تو آج ہم یہاں پہنچے ہیں رات گڑھ علاقے میں، تو یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلانٹ چل رہا ہے، تو پورے زور و شور سے چل رہا ہے، اور یہاں پر ٹائر ڈال کے اس کو جلایا جا رہا ہے۔ اس کا دیکھیں پورا بلیک اسموک یہاں سے نکل رہا ہے، یہ پورے علاقے کی جو آب و ہوا کو تباہ کر رہا ہے۔ آج ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ 5 لاکھ فائن بھی کریں گے، اس کو سیل بھی کریں گے، ان کا ہم FIR بھی درج کروائیں گے۔
جی ہمارے ساتھ ڈیو لاہور موجود ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو 5 لاکھ روپے تک جرمانہ بھی کیا جائے گا. جو انہوں نے یہاں پر لکھا بھی ہے یہ ہے جی وہ 5 لاکھ روپیہ جرمانہ جو ان پائرو ایس پلانٹ کو کیا جائے گا, اور اس کے اوپر مزید کیا کارروائی کی جائے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا. ہمارے ساتھ جو پائرو ایس چلانے والے لوگ ہیں وہ بھی موجود ہیں. اگر کیمرہ مین دکھائے ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ دیکھیں, خود کاربن بن چکے ہیں. بھائی آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ آپ کی کیوں لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہو؟ کون آپ کو کہتا ہے کہ آپ چلائیں؟ یہ ہم نے تو کمائی کرنی ہے, ہمیں کاروبار دو, ہم کرتے ہیں. تو آپ کو اگر کنویں میں تو کھیل دیں گے تو آپ کمائی کے لیے اس میں چلے جائیں گے؟ بالکل جائیں گے, کمائی نہیں کرنی ہے. کیا کہیں گے جی آپ؟ پیٹ پالنا ہے پہلے, کام ہے نہیں ہے تو کیا کریں. تو آپ حکومت سے کوئی اس کے اپوزٹ بھی تو کام لے سکتے ہیں. حکومت سے کئی مرتبہ ہم نے مطالبہ کیا ہے. آپ نے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کر کے مجبور کر دیا ہے. اس رات کے وقت وہ محکمہ انوائرمنٹ کی ٹیموں کے اوپر پریشر ہے تو وہ اس ٹائم آپ کے یونٹ پر موجود ہیں. سر آج ہم نیو آئے ہیں, ہمیں نہیں پتا تھا کہ آپ کا نوٹس آیا ہے. یہ محکمہ انوائرمنٹ کی ٹیموں کی ایک دبنگ کارروائی ہے جو رات کے وقت بھی ان یونٹ پر موجود ہیں, جو رات کے ٹائم چلائے جا رہے تھے. اگر میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو میرے عقب میں یہ یونٹ چلایا جا رہا ہے جو فضائی آلودگی کا سبب بن رہا ہے. جی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز.